खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश भर में ईस्टर मौके करवाए जा रहे ने कई समागम। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि यीशु मसीह दीआं सिक्ख्यावां शांति, सद्भावना और भाईचारे का सुनेहा दिंदियां ने। केंद्रीय गृह मंत्राला ने स्पष्ट किया कि पंजाब के सरहदी पिंडां विच बंधुआ मजदूरों के मुद्दे ते सूबे के किसानों नूं दोषी नहीं ठहराया गया। कहा कि मीडिया वालों केंद्र सरकार की चिट्ठी नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पंजाब विच कोविड-19 के एक्टिव मामलों के वधण की रफ्तार पिछले 2 महीनों दौरान 12% वधी। पंजाब च कोरोना के 2705 नवे मामलों की पुष्टि, 49 मौतां। पंजाब विच बीते कल एक दिन विच 1,31,901 लाभपात्रियों ने वैक्सीनेशन हासिल की। दुर्लभ रोगों बारे नवी कौमी नीति तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभपात्रियों को भी फायदा होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर विच अज ईस्टर का त्यौहार पूरी धार्मिक शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। अजिहा मन्निया जाता है कि गुड फ्राइडे वाले दिन यसू मसीह नूं सलीब ते टंगिया गया सी अते आउंदे ही ऐतवार नूं ओह मुड़ जीवित हो गए सन, जिसनूं ईस्टर संडे वजों मनाउण की परंपरा चली आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईस्टर मौके देशवासियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। अपने सुनेहे विच उन्हां कहा कि यसू मसीह मनुखता, सच्चाई, मुआफ़ी, कुर्बानी अते हमदर्दी के प्रतीक मन्ने जांदे ने। उन्हां दीआं सिक्ख्यावां शांति, सद्भावना अते भाईचारे का सुनेहा दिंदियां ने उन्हां लोकां नूं यसू मसीह दीआं सिक्ख्यावां अते कदरां कीमतां नूं अपनाउण दा सद्दा दिता, जिस नाल देश अते समाज विच आपसी सांझ होर मजबूत होवेगी अते राष्ट्र तरक्की दे राह ते अगे वधेगा। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने ईस्टर मौके ते देश के लोगों को शुभकामनावां दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि यसू मसीह दीआं सिक्ख्यावां ते चलदियां सानू सारे मनुखां प्रति दया की भावना रखनी चाहिए है। उन्होंने आस प्रगटाई कि यह त्यौहार साडे जीवन विच चंगी सेहत, शांति अते सद्भावना लैके आवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर मौके अपनियां शुभकामनावां दिंदियां कहा है कि यह दिन सानू यसू मसीह दीआं पवित्र सिक्ख्यावां नूं याद करवाउंदा है। समाजिक सशक्तिकरण बारे दिता गया उन्हां दा सुनेहा अजोके समय विच भी दुनिया भर दे लखां लोकां नूं प्रेरित करदा है। केंद्रीय गृह मंत्राला ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के सरहदी पिंडां विच बंधुआ मजदूरों के मुद्दे ते सूबे के किसानों नूं दोषी नहीं ठहराया गया, सगों मंत्राला ने सिर्फ मनुखी तस्करी वाले गिरोहां खिलाफ बनदी कार्रवाई करने लई कहा है। मंत्राला ने मीडिया के एक हिस्से वालों दित्तियां गईयां इन्हां खबरां नूं गलत दस्सिया, जिन्हां विच कहा गया है कि सूबे के किसानां खिलाफ बंधुआ मजदूरी के गंभीर दोष लगाए गए ने। अजिहियां खबरां नूं गुमराहकुन दसदियां मंत्राला ने कहा कि मीडिया वालों केंद्र सरकार की चिट्ठी नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मंत्राला की चिट्ठी विच इस गल ते जोर दिता गया है कि अमन कानून अते मजदूरां दे हक्कां दी राखी यकीनी बनाई जावे। इस विच किसी खास सूबे नूं उचेचे तौर ते निशाना नहीं बनाया गया। ये चिट्ठी किरत अते रोज़गार मंत्राला दे सकत्तर वल्लों भेजी गई है, जिस विच उन्हां ने सारे सूबियां विच जागरूकता मुहिम चलाउण लई कहा है। दस्सणयोग है कि अजिहियां चिट्ठियां अमन कानून की स्थिति नूं लैके अक्सर जारी कीतियां जांदियां ने। मंत्राला वालों यह भी कहा गया है कि चिट्ठी विच किसानां सिर गंभीर दोष मढ़न अते इस मामले नूं चल रहे किसान संघर्ष नाल जोड़ना भी पूरी तरह गलत है, क्यों जो इस विच सिर्फ मनुखी तस्करी की गल की गई है अते मंत्राला वालों सूबा सरकार नूं इस गंभीर मसले नूं हल करन लई सिर्फ सलाह ही दी गई है। पंजाब विच कोविड-19 के एक्टिव मामलों की गिणती 25,314 हो गई है। बीते 24 घंटिया दौरान पंजाब विच 2,705 नवे मामलों की पुष्टि हुई है। पंजाब विच बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना नाल 49 मौतां हुईयां ने। बीते दिन 2,781 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया। हुण तक सूबे विच कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती 2,48,454 हो गई है, जबकि 2,16,108 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया जा चुका है। इस महामारी नाल पंजाब विच हुण तक कुल 7,032 मौतां हो चुकियां ने। मोहाली विच कोरोना के एक्टिव मामलों की गिणती 3,528 दर्ज की गई है, जबकि जलंधर विच कोरोना के 3,403, अमृतसर विच 3,307, लुधियाना विच 2,918, पटियाला विच 2,536,
129, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1645, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1141 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1105 ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1162 ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,31,901 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 97,152 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ 'ਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹਿ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7,59,79,651 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 27,38,972 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 24,80,031 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 2,58,941 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।